امریکہ کے 15 نکات حد سے تجاوز، ایران نے تجاویز مسترد کر دیں، جنگ اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کریں گے، صدر ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کا تعین کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام بھیج دیا، اپنا دفاع جاری رکھیں گے، شرائط پوری ہونے تک دفاعی آپریشنز جاری رکھنے کا اعلان، ایران کا آبنائے ہرمز پر خود مختاری تسلیم کرنے کا مطالبہ، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے، تہران نے دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی گارنٹی مانگ لی، مزاحمتی گروپوں کے خلاف بھی جنگ ختم کرنے کا مطالبہ، امریکی تجاویز کا مسودہ پاکستان نے حوالے کیا، ایرانی عہدیدار کی تصدیق، امریکہ کا ایران سے نیتنز، اصفہان اور فردوں کے جوہری پلانٹ ختم کرنے کا مطالبہ، کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کرنے کی بھی شرط، تہران کو خطے میں پراکسیز کی عسکری اور مالی مدد بند کرنا ہوگی، آبنائے ہرمز سے سمندری آمد و رفت کی بحالی بھی نکات میں شامل۔ خطے میں قیام امن کا چیلنج، پاکستان نے سعودی عرب کو اعتماد میں لے لیا، وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے محمد بن سلمان کو سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا، برادر اسلامی ملک پر حملوں کی مذمت، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا، امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر بھی زور، وزیر اعظم اور امیر قطر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری جنگ پر تشویش کا اظہار، امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا، ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم، کہا مسلم دنیا میں پاکستان کی معتبر آواز، سفارتکاری کے لیے کچھ گنجائش اب بھی موجود ہو سکتی ہے، چین کی مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت، ترجمان کے مطابق خطے میں امن اور استحکام عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے دوران مذاکرات کی باتیں قابل یقین نہیں، ایران نے واشنگٹن سے بات چیت کی تردید کر دی، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا، 9 ماہ کے اندر 2 بار مذاکرات کے دوران ہم پر حملہ ہوا، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے ارادے نیک ہیں، اسماعیل بقائی کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصولی کا اعلان، پاکستان میں موجود ایرانی سفیر نے کہا براہ راست یا بالواسطہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، پاکستان جیسے دوست ممالک مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے یہ کوششیں جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی، ترجمان ایرانی فوج کی بھی دشمن کو للکار، کہا اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں، ہماری مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی، نہ ہی سابق نظام بحال ہوگا، تم جیسے لوگوں کے ساتھ اب نہیں چل سکتے۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے دستبردار ہونے پر رضامند ہے، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، کہا ایران میں نئی قیادت آ گئی، اسے ہی رجیم چینج کہا جا سکتا ہے، تہران اب سمجھداری کی بات کر رہا ہے، جن سے گفتگو چل رہی ہے وہ ڈیل چاہتے ہیں، امریکی کانگریس سے صدر کے جنگی اختیارات کم کرنے کی قرارداد پھر مسترد، میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ تہران سے مذاکرات کی خواہش مند، زمینی آپریشن اور پاکستانی حکام سے ممکنہ ملاقات کے آپشنز بھی زیر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کے کردار پر بات چیت، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، چیئرمین پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کا معاملہ اٹھا دیا، شہباز شریف کی مشاورت کی یقین دہانی، صوبوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کا جائزہ۔ جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جتن، ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور، توانائی اور فیول کی بچت کے لیے 1 ماہ کے لیے ہائبرڈ ورکنگ ماڈل نافذ کرنے کی تجویز، 5 روزہ سرکاری دفاتر میں 3 دن حاضری اور 2 دن آن لائن کام ہوگا، 6 روزہ سرکاری دفاتر میں 4 دن حاضری اور 2 دن آن لائن کام کی تجویز، نجی دفاتر میں بھی 50% آن لائن ورکنگ کا آپشن، بازار اور شاپنگ سینٹرز جلد بند کرنے کا پلان، شادی ہالز اور تقریبات میں 1 ڈش کی پابندی، 200 افراد سے زائد شرکت نہیں کر سکیں گے، بجلی اور فیول کی سہولیات میں 3 ماہ کے لیے 50% کمی کی تجویز، سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر سخت پابندیاں۔ حکومت نے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 10% کٹوتی کر دی، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق حجم 1000 ارب روپے سے کم ہو کر 900 ارب روپے رہ گیا،
100 अरब रुपए कमी का मकसद पेट्रोलियम कीमतें न बढ़ाना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। खलीजी ममालिक और शेख खुरनोश की फराहमी में पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। मुल्की हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए लाइहा अमल भी तैयार करने की हिदायत। मुज़ाकरात और हमले साथ साथ अमेरिका और इसराइल का दोगलापन। ईरान पर हमले ना रुक सके। सेहूनी फौज ने 26 दिन में 15,000 बम गिरा दिए। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। हिलाल अहमर के मुताबिक पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाया गया। यज़्द शहर में धमाके से 10 साल की बच्ची शहीद। अलबर्ज में मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। आलमी शहरत याफ्ता ईरानी फिल्म साज का घर भी बमबारी में तबाह हो गया। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर बमबारी, जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। अनबार सूबे पर भी हमला, 13 एहलकार जख्मी। सेहूनी फौज का जनूबी लबनान पर वार, मजीद 22 शहरी शहीद। फलस्तीनी मुहाजिर कैंप और दीगर मकामात पर भी हमले। पांच सालाना इनकलाब का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, 80वीं लहर दाग दी। तल अबीब, किरियात शमूना समेत कई शहर निशाना। सायरन बज उठे। खिते में अमरीकी अड्डे भी तेहरान का हादफ। कुवैत के अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान निशाना। एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा बेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब का मजीद 24 ड्रोन मार गिराने का दावा। इराकी मुजाहमती तंजीम ने अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। 2 दहाइयों से इस लम्हे की तैयारी कर रहे थे। अमरीकी फौजियों के लिए एक ही पैगाम है, मजीद करीब आ जाओ। साबिक सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली अकबर अहमदियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। जंगबंदी के इम्कानात का असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कुछ ठहराव आ गया। बरतानवी क्रूड फिर $99 पर, अमरीकी क्रूड $89 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 5 हदें बहाल। इंडेक्स 4,347 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,58,313 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का नफाज नागुज़ीर। MQM का फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो पहला निशाना कराची होगा। फसादात के कभी इम्कानात हैं। शहर को इस हालत में रखकर मुल्की सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। किफायत चार्ज से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दामात। सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। जुमे के रोज वर्क फ्राम होम होगा। विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन करार। 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करके बाइज्जत रोजगार देने का प्लान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट का मकसद पंजाब के नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करके आलमी मायार की अफरादी क़ुव्वत बनाना है। एक तरफ ख्याली दुनिया, झूठी कहानियां और फिल्मी प्रोपेगेंडा, दूसरी तरफ अक्लो फहम, हकीकत पसंदी पर मबनी ठोस इक़दामात। हम धुरंधर जैसी फिल्में बनाते रहे। पाकिस्तान आलमी अमन की जमानत देता रहा। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज। भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका। खातून कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। आसिया अंद्राबी समेत कश्मीरी रहनुमाओं को सजाएं। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 30 साल कैद की सजा का हुक्म, इंसाफ का कत्ल। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए सियासी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। तूफानी बारिशों से कई मकान ज़मींबोस हो गए। 2 अफराद जान से गए। मवासलाती निज़ाम मुतासर। ताम, होशाब और बुलेदा में बिजली के खंभों को नुकसान। लैंडस्लाइडिंग से तुरबत बुलेदा रोड बंद। पेशावर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। आइंदा 12 से 14 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी।
कई ममालिक ने दिफा पर पैसा खर्च करने के लिए सोने के ज़खायर बेचे। ईरान ने भी जंगी अखराजात के लिए गोल्ड रिजर्व्स फरोख्त किए। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के हेड फयाज कुरैशी की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद खान बोले, आलमी गैर यकीनी की वजह से सोने में उतार चढ़ाव आया है। चौके छक्कों की बहार, विकेटों की होगी भरमार, एक्शन होगा लगातार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला कल से लाहौर में सजेगा। तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार पीएसएल में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें टकराएंगी। खिलाड़ियों का फोटोशूट मुकम्मल। नया सीजन, नया अंदाज, 2 नई फ्रेंचाइज की शमूलियत से टीमें हो गई आज सबकी नजरें ट्रॉफी पर। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाफरीदी टाइटल की हैट्रिक के लिए पुरआज़म। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम ने तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। रावलपिंडीज, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन भी पुरजोश। बहुत से ऐसे लड़के आए हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर या एक आधा फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर वो आईपीएल में पीएसएल में आ जाते हैं। उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप जो 30-40 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हो। और पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन पीएसएल से नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से होनी चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम जोर का जोर में गुफ्तगू। कहा, हमारे करता धरता पीएसएल से टैलेंट ढूंढते हैं, हमें पीएसएल से अभी तक कोई अच्छा बैटर या बॉलर नहीं मिला।